So let's start. Today we will discuss how to read editorial column from exam point of view. As you know, in each and every newspaper there is a section called editorials. So this is also called editorial column. In this particular segment, editors generally write their opinion on any matter. It may be in favor or it may be against something. So the opinion of the editor may be favorable to the content of the passage or it may be against the content of the passage. So whatever it may be, our job is to understand it properly and identify the grammatical use, the uses of English grammar, different rules of English grammar in the editorial column, and also collect important words and finding out their synonyms and antonyms and how to use the different forms of the words in other cases. That is our job. So for this we have taken an example of an editorial column which has been taken from the Hindu newspaper. The date is 26 August 2022, so it is a very recent passage, recent one. It is based on Russia-Ukraine conflict. So first of all, look at the title. The title is a perilous stalemate. A perilous stalemate. Now what is the meaning of this word perilous? Perilous শব্দের অর্থ কি? What is the meaning of this word perilous? The meaning of this word perilous means খুব ক্ষতিকারক, ধ্বংসাত্মক, মারাত্মক. This is perilous. And then stalemate. What is stalemate? Stalemate means basically it is a deadlock situation without having any result. It is complete stalemate, means it is a deadlock situation, a situation in which no progress can be made or no advancement is possible, is called stalemate. On Russia-Ukraine conflict after 6 months. Now what is conflict? As you know, conflict means যুদ্ধ, দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা চলছে বা যুদ্ধ চলছে, সো কনফ্লিক্ট মানে সংঘাত বেসিক্যালি। তো এই প্রসঙ্গে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট শব্দ চলে আসে, স্বার্থের সংঘাত। তো স্বার্থের সংঘাতকে ইংলিশে কি বলবো? কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। সাপোজ সিবিআই ইজ সাসপেক্টিং আ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ইন দিস ডিল, অর্থাৎ কোনো পার্টির হয়তো কোনো নিজস্ব অভিসন্ধি ছিল, কোনো স্বার্থের সংঘাত ছিল। এবার দেখো আমরা এই প্যাসেজটাকে পড়ব। এই যে হেডলাইনটা রয়েছে, যে টাইটেলটা রয়েছে, তার মিনিংটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। এ পেরিলাস স্টেলমেট অন রাশিয়া ইউক্রেন কনফ্লিক্ট আফটার 6 মান্থ, অর্থাৎ 6 মাস পরে এই রাশিয়া ইউক্রেনের যে যুদ্ধটা, সেটা একটা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে যেখান থেকে অ্যাডভান্সমেন্ট পসিবল নয়, নো অ্যাডভান্সমেন্ট ইজ পসিবল। দেখো এখানে বলছে কমিউনিকেশন লাইন্স বিটুইন মস্কো অ্যান্ড কিভ শুড বি কেপ্ট ওপেন। সো ইট ইজ ইউজ অফ প্যাসিভ ভয়েস। এটা আমরা কোন ভয়েসে দেখতে পাচ্ছি? না, প্যাসিভ ভয়েসে দেখতে পাচ্ছি। কারণ দ্য কমিউনিকেশন লাইন্স বিটুইন রাশিয়া অ্যান্ড কিভ, বিটুইন কেন বলছি? কারণ এখানে দুটো ইউনিট রয়েছে, একটা মস্কো, একটা হচ্ছে কিভ। মস্কো ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ Russia and Kyiv is the capital of Ukraine. So the communication lines between Moscow and Kyiv should be kept open. তো যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েসে করব, তো প্যাসিভ ভয়েসে আমরা কি বলবো? should be kept open. Suppose the head of the nation should open the communication lines between Moscow and Kyiv. এটা যদি আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে বলি, প্যাসিভে কি হবে? শুড বি কেপ্ট ওপেন। তাহলে প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার কি? শুডের সাথে শ্যাল, শুড এগুলোর সাথে একটা বি হয়, তার সাথে মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম হয়। আমরা জানি প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচারটা কি? শ্যাল বা শুড, তার সাথে বি ভার্ব, তার সাথে মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম হয়।
অর্থাৎ আমরা এখানে প্যাসিভ ভয়েসের ইউজটা দেখতে পাচ্ছি। এবার দেখো 6 months after Russia began its invasion of Ukraine, 6 months after Russia began, এখানে begin এর past tense began হয়েছে কারণ 6 মাস আগে রাশিয়া এটা স্টার্ট করেছে, অর্থাৎ past tense এ। its invasion মানে কি আক্রমণ, of Ukraine, the conflict seems to have entered a dangerous stalemate, stalemate মানে কি একটা এমন পরিস্থিতি যেখান থেকে আর এগোনো সম্ভব নয়, a deadlock situation, a dangerous stalemate। এই যে আমরা পেরিলাস শব্দটা দেখলাম, এই পেরিলাসের মানেই হচ্ছে ডেঞ্জারাস। এবার দেখো seems to have entered, এই ফ্রেজটার মানে কি, seems to have entered, দেখো 6 months after Russia began its invasion of Ukraine, the conflict seems to have entered a dangerous stalemate, অর্থাৎ এই যুদ্ধটাকে দেখে মনে হচ্ছে seems to have entered, অর্থাৎ দেখে এরকম প্রতীত হচ্ছে যে এটা একটা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে আর এগোনো সম্ভব হচ্ছে না বা পিছনেও সম্ভব হচ্ছে না, অর্থাৎ একটা স্টেলমেট, একটা ডেডলক সিচুয়েশনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সো সিমস টু হ্যাভ এন্টার্ড, তাহলে এটা মনে রাখবে সিমস প্লাস টু প্লাস হ্যাভ এর পরে মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম হয়। তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, স্ট্রাকচারটা সিমস প্লাস টু প্লাস হ্যাভ, তার সাথে মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম আমরা ইউজ করি, তার সাথে আমরা মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম ইউজ করি, সিমস টু হ্যাভ। Ukraine registered the Russian attack well, forcing the invading troops to retreat from around Kyiv. দেখো ইউক্রেন রেজিস্টেড দ্য রাশিয়ান অ্যাটাক ওয়েল, তো রেজিস্টেড অর্থাৎ ইউক্রেন রাশিয়ান অ্যাটাকটাকে ভালোভাবেই রেজিস্ট করতে পেরেছে, পাস্ট টেন্সে রেজিস্টেড দ্য, রেজিস্ট করা মানে কি ওটাকে আটকানো, রাশিয়ান অ্যাটাক ওয়েল, ওয়েলটা এখানে অ্যাডভার্ব হিসাবে ইউজ করছে, এখানে এই ওয়েলের ভার্বটা কি রেজিস্টেড। Forcing the invading troops to retreat from around Kyiv, its capital, and Kharkiv, the second city, but in the east and south it lost swaths of territories. দেখো এই যে এখানে ফোর্সিং কথা বলছে, এটা আমরা পার্টিসিপল ইউজ করে জয়েন করেছি। ইউক্রেন রেজিস্টেড দ্য রাশিয়ান অ্যাটাক ওয়েল, ফোর্সিং দ্য ইনভেডিং ট্রুপস, ইনভেডিংটা এখানে কাকে কোয়ালিফাই করছে, ট্রুপসকে, যে ট্রুপসগুলো আক্রমণ করছে অর্থাৎ রাশিয়ান ট্রুপস, forcing the invading troops to retreat from around Kyiv. Now to retreat from around Kyiv, তাহলে এই যে এখানে শব্দটা দেখতে পাচ্ছ তুমি রিট্রিট, এই রিট্রিট মানে কি, অর্থাৎ তারা কিভ দখল করতে এসেছিল কিন্তু কিভ দখল করতে পারলো না, তারা সেখান থেকেই কি হলো উইথড্র করে নিল, ফিরে গেল, অর্থাৎ রিট্রিট মানে হচ্ছে বেসিক্যালি উইথড্রয়াল অফ অ্যান আর্মি ইজ কল্ড রিট্রিট। So withdrawal from enemy forces as a result of their opposition, strong resistance. তাহলে এখানে invading troops to retreat from around Kyiv, অর্থাৎ কিভের আশেপাশ দিয়ে তাদেরকে ফিরে যেতে হলো, its capital and Kharkiv its second capital, but in the east and south, পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে, east and south, it lost swaths of territories. Now it lost swaths of territories. Now what is the meaning of this word swaths? So basically area of something, a broad strip or area of something, অর্থাৎ সেদিককার বেশ কিছু জায়গা তারা কি করেছে না হারিয়েছে, অর্থাৎ পূর্ব দিকে এবং দক্ষিণ দিকে ইউক্রেনের যে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টের বেশ কিছু জায়গা তারা কি করেছে হারিয়েছে রাশিয়ানদের কাছে, ব্রড স্ট্রিপ অর এরিয়া অফ সামথিং। এবার দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ওয়ার্ড পেলাম, কোন ওয়ার্ড পেলাম, লস্ট সোয়াথস অফ টেরিটরিজ, মানে ব্রড স্ট্রিপ অফ সোয়াথস। দ্য war seems to have strengthened the transatlantic alliance which was evident in Sweden and Finland applying to join NATO, but the West is reeling under the heat of the economic consequences, especially amid growing fears of Russian gas supplies drying up during winter. এবার দেখো এই লাইনটার মিনিংটা বুঝতে হবে, the war seems to have strengthened, তাহলে যুদ্ধটা দেখে মনে হচ্ছে আরো বেশি জোর কদমে হয়েছে, মানে strengthen মানে কি আরো বেশি জোর কদমে হওয়া, the war seems to have strengthened, তাহলে seems প্লাস টু প্লাস have এর পরে আমরা মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম ইউজ করব,
মানে যুদ্ধটাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ জোরালো হয়েছে, স্ট্রেংথেন, আরও দুপক্ষেরই শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। দ্য ওয়ার সিমস টু হ্যাভ স্ট্রেংথেন দ্য ট্রান্স-আটলান্টিক অ্যালায়েন্স which was evident in Sweden and Finland applying to join NATO। এবার দেখো এই লাইনটার মানে কি, এই যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধটা হচ্ছে, রাশিয়া ইউক্রেনকে অ্যাটাক করেছে, এর ফলে ট্রান্স আটলান্টিক অর্থাৎ রাশিয়ার চারপাশে যে নেশনগুলো রয়েছে, ছোট ছোট নেশন, তারা রাশিয়ার আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা ন্যাটো জয়েন করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ ন্যাটো তোমরা জানো নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন, তো সেখানে তারা জয়েন করার চেষ্টা করছে। তো ট্রান্স আটলান্টিক অ্যালায়েন্স যারা যারা রয়েছে ওখানে, তারা এই রাশিয়ান অ্যাগ্রেশনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ন্যাটোর শরণাপন্ন হয়েছে। সো দ্য ওয়ার সিমস টু হ্যাভ স্ট্রেংথেনড দ্য ট্রান্স আটলান্টিক অ্যালায়েন্স, অর্থাৎ এই যুদ্ধটার ফলে যে ন্যাটোর যে অ্যালায়েন্স দেশগুলো, তাদের মধ্যে আরও একতা বেড়েছে। দ্য ওয়ার সিমস টু হ্যাভ স্ট্রেংথেনড ট্রান্স আটলান্টিক অ্যালায়েন্স, অ্যালায়েন্স মানে কি, দুটো দেশের মধ্যে যোগ, মৈত্রী, হুইচ ওয়াজ এভিডেন্ট ইন সুইডেন অ্যান্ড ফিনল্যান্ড অ্যাপ্লাইং টু জয়েন ন্যাটো। এবার দেখো হুইচ ওয়াজ এভিডেন্ট, তাহলে তোমরা কি করে বুঝলে যে এই যুদ্ধটা ট্রান্স আটলান্টিক অ্যালায়েন্সকে আরও বেশি স্ট্রেংথেন করেছে? হাউ হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? কারণ তুমি দেখতে পারলে এভিডেন্ট ইন সুইডেন অ্যান্ড ফিনল্যান্ড অ্যাপ্লাইং টু জয়েন ন্যাটো, এই যে অ্যাপ্লাইংটা, এটা আমরা পার্টিসিপেল হিসাবে ইউজ করেছি, টু জয়েন ন্যাটো। বাট দ্য ওয়েস্ট ইজ রিলিং আন্ডার দ্য হিট অফ ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সেস। সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস ওয়ার্ড রিলিং আন্ডার? রিলিং আন্ডার, রিলিং মানে কি, মানে বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি যে এটা একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, মানে এটা বলতে পারো তারা এই ব্যাপারে খুব মানে চিন্তিত যে যদি রাশিয়ান গ্যাস সাপ্লাই কমে যায় তাহলে তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন অসুবিধা হবে। সো বাট দ্য ওয়েস্ট ইজ রিলিং আন্ডার দ্য হিট অফ ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সেস। কনসিকুয়েন্সেস মানে কি, পরিণাম। এই যুদ্ধের ফলে যদি রাশিয়ান গ্যাস সাপ্লাই কমে যায় তাহলে তাদের দেশে ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন কমে যাবে। সো এই জন্য দ্য ওয়েস্ট ইজ রিলিং আন্ডার দ্য হিট অফ ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সেস, অর্থাৎ তারা সেই ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সেস, সেই পরিণামের কথা ভেবে খুব তারা চিন্তিত। সো লেখাটা খুব সুন্দরভাবে লিখেছে, বাট দ্য ওয়েস্ট ইজ রিলিং আন্ডার the heat of economic consequences, especially amid growing fears of Russian gas supplies drying up during winter. Amid fear of, তাহলে fear এর পরে আমরা কোন প্রিপোজিশন ইউজ করব? of ইউজ করব। amid growing fear of Russian gas supplies drying up during winter, Russia made territorial gains in Donbass and southern Ukraine। তাহলে দেখো রাশিয়া মেড টেরিটোরিয়াল গেমস, এই টেরিটোরিয়াল গেমস মানে কি, মানে সেই জায়গাটাকে তারা গেন করতে পেরেছে, জয় করতে পেরেছে। টেরিটোরিয়াল গেন মানে সেই জায়গায় রাশিয়ানদের কি হয়েছে না, আধিপত্য তারা কায়েম করতে পেরেছে। সো রাশিয়া মেড টেরিটোরিয়াল গেমস ইন ডনবাস অ্যান্ড সাউদার্ন ইউক্রেন, বাট ইটস সেটব্যাকস ইন দ্য নর্থ অ্যান্ড নর্থ ইস্ট and its inability to take quick decisive battlefield victories elsewhere exposed the gap between its rhetoric and the reality। অর্থাৎ তারা যেটা ঘোষণা করেছে বা কল্পনা করেছে, দেয়ার রেটোরিক, সেই রেটোরিকের সাথে রিয়ালিটিতে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু এক নয়। রেটোরিক মানে কি, বেসিক্যালি দ্য আর্ট অফ এফেক্টিভ অর পারসুয়েসিভ স্পিকিং ইজ কল্ড রেটোরিক। রেটোরিক স্পিচেস মানে খুব সুন্দর করে বক্তৃতা দিল, ভাষণ দিল, দেখে মনে হচ্ছে কনভিন্সিং, যে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের শুরুতে বলেছে যে তারা ইউক্রেনকে পুরোটাই দখল করে নেবে, এবং সেই স্পিচটা শুনে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ সত্যিই পারবে। সো ইট ওয়াজ আ রেটোরিক স্পিচ, বাট বাস্তবে কি হচ্ছে, ইন রিয়ালিটি দ্য রিয়ালিটি ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য স্পিচ। তাহলে দেখো এখানে কি বলছে যে বাট ইটস সেটব্যাক, সেটব্যাক মানে কি, প্রত্যাঘাত পেয়েছে সে। ইটস সেটব্যাক, তারা যেমন ওই পার্টগুলোতে টেরিটোরিয়াল গেন করেছে, এখানে তার উল্টো, তারা গেন করতে পারেনি। ইটস সেটব্যাক, তাদের ওখান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে। ইন দ্য নর্থ অ্যান্ড নর্থ ইস্ট অ্যান্ড ইটস ইনঅ্যাবিলিটি টু টেক কুইক ডিসাইসিভ ব্যাটেলফিল্ড ভিক্টরিজ, অর্থাৎ তারা যে জায়গাগুলো দখল করছে বা যুদ্ধ করছে সেখানে কুইক ডিসাইসিভ ব্যাটেলফিল্ড ভিক্টরিজ তারা পাচ্ছে না। elsewhere exposed the gap between its rhetoric and reality, অর্থাৎ তার কথা এবং কাজের মধ্যে অনেক গ্যাপ রয়েছে। এই রেটোরিক শব্দটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট।
মনে রাখবে, রাশিয়া হ্যাজ স্টপড গ্রাউন্ড অ্যাসাল্টস বাট ইট কন্টিনিউস টু বোম ইউক্রেনিয়ান সিটিজ অ্যাট উইল। এবার দেখো এই যে শব্দটা বলছে এখানে, অ্যাট উইল মানে কি? অ্যাট উইল মানে হচ্ছে অ্যাট হোয়াট এভার টাইম অর ইন হোয়াট এভার ওয়ে ওয়ান প্লিসেস, মানে নিজের ইচ্ছানুসারে। অ্যাট উইল, উইল মানে কি? ইচ্ছা। রাশিয়া এখন গ্রাউন্ড অ্যাসল্টটাকে স্টপ করেছে, অর্থাৎ তারা ট্যাঙ্কে করে গিয়ে বা গাড়ি করে সেনা পাঠিয়ে গ্রাউন্ড অ্যাসল্ট করছে না, বাট ইট কন্টিনিউস টু বোম ইউক্রেনিয়ান সিটিজ, তারা ওপর থেকে বোম মারছে, মিসাইল অ্যাটাক করছে ইউক্রেনিয়ান সিটিজ অ্যাট উইল, নিজের ইচ্ছা মতো। তাহলে অ্যাট উইল শব্দটার অর্থ কি? নিজের ইচ্ছা মতো। মনে রাখবে এই শব্দটা, অ্যাট উইল, এই শব্দের অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে at whatever time or whatever way one pleases, অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে। ঠিক আছে? The latest being an attack on a railway station on August 24, Ukraine's Independence Day, that also marked 6 months of the invasion, অর্থাৎ ইউক্রেনের যে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেদিনেই কিন্তু ইনভেশনের 6 মান্থ কি হলো না পূর্ণ হলো। সো দ্য লেটেস্ট বিং অ্যান অ্যাটাক অন এ রেলওয়ে স্টেশন, দেখো দ্য লেটেস্ট মানে এই যে তারা অ্যাট উইল নিজের ইচ্ছা মতো অ্যাটাক করছে, তার মধ্যে সব থেকে সাম্প্রতিক বিং অ্যাটাক on a railway station on August 24, Ukraine's Independence Day, that also marked 6 months of the invasion. That also marked মানে এটাকে মার্ক করা হয়েছে 6 month invasion. Ukraine's strategy appears to be making the occupation costly for the Russians rather than taking back territories, অর্থাৎ ইউক্রেনের স্ট্র্যাটেজিটা কি? ইউক্রেনের স্ট্র্যাটেজি দেখে মনে হচ্ছে, ইউক্রেন স্ট্র্যাটেজি অ্যাপিয়ার টু বি মানে দেখে মনে হচ্ছে, সিমস টু বি, অ্যাপিয়ার্স টু বি, এগুলোর মানে কি দেখে মনে হচ্ছে, মেকিং দ্য অকুপেশন কস্টলি ফর দ্য রাশিয়ান, অর্থাৎ ইউক্রেন এমনভাবে প্রতিরোধ করছে যে রাশিয়ানদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে সেই জায়গাটার ওপর অকুপেশন মানে দখল পেতে, আধিপত্য পেতে, প্রচুর খরচাও হয়ে যাচ্ছে, প্রচুর ট্যাঙ্ক ধ্বংস হচ্ছে, প্রচুর মিসাইল তাদেরকে নষ্ট করতে হচ্ছে। সো মেকিং দ্য অকুপেশন কস্টলি ফর দ্য রাশিয়ান রাদার দ্যান টেকিং ব্যাক টেরিটরিজ, অর্থাৎ ইউক্রেন কিন্তু ডিফেন্সিভ খেলছে, তারা টেরিটরিটাকে ব্যাক করার চেষ্টা করছে না, যে টেরিটরিগুলো রাশিয়ানদের হাতে চলে গেছে সেগুলোকে তারা ব্যাক করার চেষ্টা করছে না, তারা উল্টো এই বাকি জায়গাগুলো দখল করতে যাতে রাশিয়ানদের আরও বেশি খরচা করতে হয় তারা সেটা করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ Ukraine's strategy appears to be making the occupation costly for the Russian rather than taking back territories. Russia's Crimea and Kherson bases have come under repeated attacks. দেখো ক্রিমিয়া আর খারসনের বেসের ওপরে দেখো হ্যাভ কাম আন্ডার রিপিট অ্যাটাক, ইউক্রেন অ্যাটাক করেছে। দ্য রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স হ্যাজ ব্লেমড ইউক্রেন ফর এ কার বোম্বিং দ্যাট কিল্ড দ্য ডটার অফ অ্যান অ্যালাই অফ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, অর্থাৎ রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স এই দাবি করছে যে, দেখো কি দাবি করছে, রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স হ্যাজ ব্লেমড, হ্যাজের পরে আমরা কি করব, মেন ভার্বে থার্ড ফর্ম ইউজ করব, অর্থাৎ হ্যাজ ব্লেমড প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, ইউক্রেন এবার ব্লেম কিসের জন্য করেছে, ফর এ কার বোম্বিং, এবার দ্যাট বলতে কি, এই কার বোম্বিংটাকে ইন্ডিকেট করছে, রিলেটিভ প্রোনাউন, দ্যাট কিল্ড দ্য ডটার অফ অ্যান অ্যালাই অফ ভ্লাদিমির পুতিন, অর্থাৎ ভ্লাদিমির পুতিনের একজন সঙ্গী, অ্যালাই বলতে কি, অ্যালাই বলতে বেসিক্যালি যে কোঅপারেট করে বা মিলিটারি পার্টনার বা যারা কোঅপারেট করে, ভ্লাদিমির পুতিনের কোনো একজন কাছের মানুষের ডটারের মৃত্যু হয়েছে। Reports in recent weeks suggest that the Russian intelligence gravely miscalculated the Ukrainian resistance before the war. দেখো reports in recent weeks suggest that, এবার দেখো রিপোর্টস বলছে অর্থাৎ এটা প্লুরাল নাউন, এই জন্য এখানে সাজেস্ট, যদি একটা রিপোর্ট থাকতো তাহলে সাজেস্ট হতো, দ্যাট রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স গ্রেভলি মিসক্যালকুলেটেড, অর্থাৎ রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স কিন্তু ইউক্রেনিয়ানদের রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কে, অর্থাৎ অ্যাটাক করলে তারা কতটা রেজিস্ট্যান্স দিতে পারবে সেই ব্যাপারটা কিন্তু তারা ক্যালকুলেট করতে পারেনি, একটা বড় সড়ো মিস্টেক সেখানে তারা করেছে, গ্রেভলি মিসক্যালকুলেটেড, গ্রেভলি মানে ভীষণভাবে তারা মিসক্যালকুলেট করেছে, গ্রেভলি মিসক্যালকুলেটেড, তাহলে গ্রেভলি মিসক্যালকুলেটেড মানে বুঝতে পারলে দ্য ইউক্রেনিয়ান রেজিস্ট্যান্স বিফোর দ্য ওয়ার। When the Kyiv regime stayed put in the face of Russia's multi-axis assault,
the Russian generals had to change their strategy. দেখো, when the Kiev regime, যখন কিভ রিজাইম বলতে ইউক্রেনিয়ান ক্যাপিটাল কিভ, সেই কিভের যে শক্তি সেটা যখন রাশিয়ান অ্যাটাকের সামনে স্টেট পুট ইন দ্য ফেস অফ রাশিয়াস মাল্টি অ্যাক্সিস অ্যাসাল্ট, মানে রাশিয়ার যে মাল্টি অ্যাক্সিস যে অ্যাসাল্ট ছিল, তো তার সামনে তারা যখন প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্টে পুট মানে কি, রিমেন সামওয়্যার উইথাউট মুভিং অর বিং মুভড, অর্থাৎ তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্য কিভ রিজাইম স্টেট পুট ইন দ্য ফেস অফ রাশিয়াস মাল্টি অ্যাক্সিস অ্যাসাল্ট। এই মাল্টি অ্যাক্সিস অ্যাসাল্ট বলতে স্থল দিয়ে, বিমান দিয়ে, সব রকমভাবে তারা অ্যাটাক করছে। দ্য রাশিয়াস জেনারেলস হ্যাড টু চেঞ্জ দেয়ার স্ট্র্যাটেজি, তাদের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে হচ্ছে। ফ্রম লাইটেনিং স্ট্রাইকস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি টু আ ফোকাসড গ্রাউন্ড ইনভেশন ইন দ্য ইস্ট, অর্থাৎ লাইটেনিং স্ট্রাইকস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি মানে পুরো দেশেই অল্প অল্প করে স্ট্রাইক করার পরিবর্তে তারা এবার কি করছে, ইস্টার্ন পার্টে ফোকাসড গ্রাউন্ড ইনভেশন, অর্থাৎ পার্টিকুলার ওই পার্টটাকে ফোকাস করে তারা গ্রাউন্ড ইনভেশন করছে। ইভেন দ্যাট ওয়াজ মেড কমপ্লিকেটেড বাই ইউক্রেনস রেজিস্ট্যান্স। ইভেন দ্যাট অর্থাৎ এরপরেও এই যে ইস্টার্ন পার্টে তারা গ্রাউন্ড ইনভেশন করছে সেটাও অনেক বেশি কঠিন করেছে ইউক্রেন পিপল রেজিস্ট্যান্স। দেখো, ইভেন দ্যাট ওয়াজ মেড কমপ্লিকেটেড, অর্থাৎ আবার আমরা প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করছি, কারণ রিপোর্টিং জেনারেলি প্যাসিভ ভয়েসেই হয়। দ্যাট ওয়াজ বলতে, এই দ্যাট বলতে কাকে বোঝাচ্ছে, এই যে ফোকাসড গ্রাউন্ড ইনভেশনকে বোঝে। দ্যাট ওয়াজ মেড কমপ্লিকেটেড বাই ইউক্রেনস রেজিস্ট্যান্স উইচ গট মিলিটারি অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স ফ্রম দ্য ওয়েস্ট, অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি থেকে হুইচ বলতে কাকে বোঝাচ্ছে, এই ইউক্রেনের রেজিস্ট্যান্সকে বোঝাচ্ছে, ইউক্রেনকে বোঝাচ্ছে। হুইচ গট মিলিটারি অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স মানে support from the West. As the war dragged on, the West resolved to punish Russia only hardened, leading to crippling sanctions on the Russian economy. তাহলে দেখো, ক্রিপলিং মানে কি, কোনো কিছুকে ক্রিপল করে দেওয়া মানে পঙ্গু করে দেওয়া। কোনো কিছুকে ক্রিপল করার অর্থ কি, পঙ্গু করে দেওয়া, যাতে চলতে না পারে সে। অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিদের যে পলিসিটা রয়েছে সেটা কি না, রাশিয়ান ইকোনমিকে তারা ক্রিপল করে দিতে চায়, পঙ্গু করে দিতে চায়। তাহলে ড্র্যাগড অন এখানে মানে কি, ড্র্যাগড অন মানে হচ্ছে বেসিক্যালি কন্টিনিউ অ্যাট টেডিয়াস অ্যান্ড আননেসেসারি লেন্থ, অর্থাৎ ব্যাপারটাকে আননেসেসারি আরও বেশি বড় করা হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলি খিচনা হিন্দিতে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কি বলছে, অ্যাজ দ্য ওয়ার্ড ড্র্যাগড অন মানে ওয়ার্ডটাকে আরও বেশি এক্সটেন্ডেড করা হচ্ছে। দ্য ওয়েস্ট রিজলভ টু পানিশ রাশিয়া only hardened, leading to crippling sanctions on Russian economy, অর্থাৎ এখানে এই যে হার্ডেন এর বলতে কি বোঝাচ্ছে, দেখো এই যে বলছে ওয়েস্ট রিজলভ মানে কি, তারা যে একটা সংকল্প নিয়েছিল রিজলভ টু পানিশ রাশিয়া, অনলি হার্ডেন্ড, তো হার্ডেন্ড বলতে কি মানে বিকাম হার্ড অর ডিফিকাল্ট, অর্থাৎ ওয়েস্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তার পরিবর্তে তারা কি করছে, লিডিং টু ক্রিপলিং স্যাংশনস, তারা রাশিয়ান ইকোনমিকে ক্রিপল করবার জন্য বিভিন্ন রকম স্যাংশন লাগাচ্ছে, রাশিয়ান মাল এখানে বিক্রি করতে দেবে না, রাশিয়ান সামগ্রী এখানে পাঠাতে দেবে না, এসব ক্রিপলিং স্যাংশন অন দ্য রাশিয়ান ইকোনমি। সো মিস্টার পুতিন ইজ নাও ইন আ স্পট despite the limited battlefield gains on his troops. Managing the sanctions hit economy itself is a tall task. Continuing the war would be costly, and there is no certainty that he would meet his strategic goals through a long-term war. দেখো এই জায়গাটার মানে বুঝতে হবে। So Mr. Putin is now in a spot, despite মানে সত্ত্বেও, the limited battlefield gains, কিছু কিছু জায়গায় তারা গেইন পেয়েছে, battlefield gains of his troops, তাদের সৈন্যদের, ম্যানেজিং দ্য স্যাংশনস হিট ইকোনমি, অর্থাৎ তাদের ইকোনমিকে যে ওয়েস্টার্ন দেশ আমেরিকা ব্রিটেন তারা স্যাংশন লাগিয়েছে, সেই স্যাংশন হিট ইকোনমিকে সে ম্যানেজ করছে। ম্যানেজিং দ্য স্যাংশনস হিট ইকোনমি ইটসেলফ ইজ এ টল টাস্ক, টল টাস্ক মানে ডিফিকাল্ট টাস্ক, সময় সাপেক্ষ। কন্টিনিউইং দ্য ওয়ার উড বি কস্টলি, অর্থাৎ যুদ্ধটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাও একটা কস্টলি ব্যাপার। কন্টিনিউইং দ্য ওয়ার উড বি কস্টলি অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো সার্টেনটি দ্যাট হি উড মিট হিজ স্ট্র্যাটেজিক গোলস থ্রু আ লং টার্ম ওয়ার। দেখো, দেয়ার ইজ নো সার্টেনটি, অর্থাৎ এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। সার্টেনটি মানে কি, নিশ্চয়তা। দ্যাট হি উড মিট, যে সে
আলটিমেটলি জয়লাভ করবে, হি উড মিট হিজ স্ট্র্যাটেজিক গোল, সে যে লক্ষ্যটা স্থির করেছে সেটাতে সে যে সাফল্য পাবে, হি উড মিট হিজ স্ট্র্যাটেজিক গোল, লক্ষ্য পূরণ হবে থ্রু আ লং টার্ম ওয়ার, এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের দ্বারা। And for Ukraine, despite its resistance capabilities and support from the West, taking back territories using force remains impractical. Impractical মানে অসম্ভব মনে হচ্ছে, অর্থাৎ and for Ukraine, ইউক্রেনের দিক থেকে দেখলে despite its resistance capabilities, তার প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, the support from the West, ওয়েস্টার্ন দেশ তাকে সাপোর্ট করা সত্ত্বেও, taking territories force remains impractical, অর্থাৎ যে টেরিটরিগুলোকে রাশিয়া দখল করে নিয়েছে সেগুলোকে ফিরে পাওয়াটা অসম্ভব মনে হচ্ছে। So to break the stalemate, what both sides can do is to agree a ceasefire and start direct talk seeking a political solution, অর্থাৎ so to break a stalemate, এই যে ডেডলক সিচুয়েশনটা, যেটা রাশিয়ানদের ক্ষেত্রেও বোঝা যাচ্ছে যে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ করে তারা আলটিমেটলি স্ট্র্যাটেজিক গোল পাবে কিনা, আবার ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও বোঝা যাচ্ছে যে টেরিটরিগুলো অলরেডি তারা হারিয়ে ফেলেছে সেগুলোকে ফিরে পেতে পারবে কিনা সেটাও অনিশ্চিত। তো এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে টু ব্রেক দ্য স্টেলমেট, অর্থাৎ এই ডেডলক সিচুয়েশনটাকে ভেঙে কি করা উচিত, হোয়াট বোথ সাইডস ক্যান ডু, দুই পক্ষ কি করতে পারে, ইজ টু এগ্রি টু এ সিজফেয়ার, সিজফেয়ার মানে আর কেউ কাউকে অ্যাটাক করবে না, যুদ্ধবিরতি, এগ্রি টু এ সিজফেয়ার, হোয়াট বোথ সাইডস ক্যান ডু ইজ টু এগ্রি টু এ সিজফায়ার অ্যান্ড স্টার্ট ডাইরেক্ট টক্স, এই যে টক্সটা এটা এখানে নাম ইউজ করছে, স্টার্ট ডাইরেক্ট টক্স সিকিং আ পলিটিক্যাল সলিউশন, অর্থাৎ একটা পলিটিক্যাল সলিউশন তারা চাইছে, এই সিকিংটাকে পার্টিসিপেটিভ আমরা ইউজ করছি জয়নিং এর জন্য। Start direct talks seeking a political solution. The UN and Turkey mediated talks that saw a breakthrough in July in shipping grain from Ukraine's ports via Black Sea are a model worth being followed. দেখো, the UN and Turkey mediated talks, অর্থাৎ যে মধ্যস্থতা তুর্কি এবং ইউএন দ্বারা করা হয়েছে, দ্যাট স আ ব্রেক থ্রু, একটা ব্রেক থ্রু মানে একটা সাফল্য পাওয়া গেছে সেখানে, ব্রেক থ্রু মানে সাফল্য, বেসিক্যালি পজিটিভ সেন্সে এটা ইউজ করা হয় ইন জুলাই মাসে, ইন শিপিং গ্রেন অফ ইউক্রেনস পোর্টস ভায়া দ্য ব্ল্যাক সি আর এ মডেল ওয়ার্থ বিং ফলোড, অর্থাৎ ইউক্রেনের পোর্ট থেকে শস্য ভর্তি জাহাজ তারা শিপ করেছে ব্ল্যাক সি দিয়ে, আর এ মডেল ওয়ার্থ বিং ফলোড। Regional players with communication lines open to Moscow and Kyiv should push them to come to a table. দেখো, রিজিওনাল প্লেয়ার্স অর্থাৎ ওই রিজিয়নে যারা পলিটিক্যাল লিডারশিপ রয়েছে, রিজিওনাল প্লেয়ার্স উইথ কমিউনিকেশন লাইন্স ওপেন টু মস্কো অ্যান্ড কিভ, মস্কো এবং কিভের মধ্যে কমিউনিকেশন লাইন ওপেন রেখে শুড পুশ দেম টু কাম টু দ্য টেবিল। If a war of attrition is allowed to grind on, it would continue to hurt all stakeholders. দেখো, এই যে ওয়ার অফ অ্যাট্রিশন খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা অর্থাৎ যুদ্ধের ফলে ধীরে ধীরে উভয় পক্ষ কি হবে, দুর্বল হয়ে পড়বে, উভয় পক্ষের আর্থিক ক্ষতি হবে। ইজ অ্যালাউড টু গ্রিন্ড অন মানে এটাকে যদি আমরা অ্যালাউ করি যে ওয়ার অফ অ্যাট্রিশনটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাই, ইট উড কন্টিনিউ টু হার্ট অল স্টেক হোল্ডার্স, অর্থাৎ যাদের যাদের এই দুটো দেশের ইকোনমির সাথে কানেক্টেড রয়েছে সমস্ত স্টেক হোল্ডারকে হার্ট করবে। ইট উড কন্টিনিউ টু হার্ট অল স্টেক হোল্ডার্স। বিসাইডস মানে এছাড়াও হোল্ডিং দ্য গ্লোবাল ইকোনমি হোস্ট, অর্থাৎ গ্লোবাল ইকোনমিকে তারা হোস্টেজ সিচুয়েশনে নিয়ে আসবে, অর্থাৎ বন্ধক বানিয়ে রাখবে, গ্লোবাল ইকোনমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা একটা ইডিওমেট্রিক ইউজ, বিসাইডস হোল্ডিং দ্য ইকোনমি হোস্টেজ। ঠিক আছে, তাহলে বুঝলে কিভাবে ইউজ করে এই এডিটোরিয়াল কলমটা লেখা হচ্ছে, কি কি ওয়ার্ড আমরা ইউজ করেছি সেই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং বুঝতে পারলে, কীভাবে প্যাসিভ ভয়েসে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে বানাবো সেটা বুঝতে পারলে, কীভাবে আমরা ইডিওমেট্রিক ইউজ করবো সেটা বুঝতে পারলে। ঠিক আছে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স যারা যারা ক্লাস করছো, ইউ ক্যান আস্ক মি। হ্যাঁ বলো। অ্যাট্রিশন মানেটা কি বললেন? মানে দীর্ঘদিন যুদ্ধের পরে ফলে যে উভয় পক্ষ যে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে, ওয়ার অফ অ্যাট্রিশন, যে উভয় পক্ষের যে শক্তি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, দিস ইজ কল্ড ওয়ার অফ অ্যাট্রিশন। স্টেলমেট মানেটা একবার বলবেন? স্টেলমেট মানে হচ্ছে ডেডলক সিচুয়েশন, মানে যে সিচুয়েশন থেকে আর এগোনো সম্ভব হচ্ছে না, কোনো ফিক্সড ডেস্টিনেশনে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, একটা জায়গায় এসে ব্যাপারটা আটকে গেছে।
বুঝতে পারলে? Okay. আরেকটা এডিটোরিয়াল দিয়েছি তোমাদের, সেটা কি আমরা, তো তোমরা এটা দেখে নাও, প্রত্যেকটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারকে তোমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো, যেগুলো তোমাদের গ্রামাটিক্যাল ক্লাসে আমরা পড়াশোনা করেছি যে স্ট্রাকচারগুলো নিয়ে, সেই স্ট্রাকচারগুলো এখানে সঠিকভাবে ইউজ হয়েছে কিনা, সঠিকভাবে আমরা প্রিপোজিশনের ইউজ করেছি কিনা, সেগুলোকে একটু আইডেন্টিফাই করবার চেষ্টা করো। তারপরে আমি নতুন টপিকে আসছি।